Assalamu alaikum. Hi, my dear butterflies. It's me, your Farida ma'am, your English teacher. So, welcome back to my English class. So, as usual, today also we can start the class with dua for knowledge. And we know that dua for knowledge, it is an essential factor that will help our studies, isn't it? Okay. Rabbi Yasir, wala tu'asir, wa tammim bil khair, wa bika nasta'inu, ya fattahu, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Okay. So, what? We are going to do the activity today. Are you ready? Okay, then take the textbook. Open page 62. Open page 62. Upper page number 62 edutittu ellaru ready aayittirunne. We are going to do an activity, and activity based on the things that we have explained video in the last video. Last video il miss velliyoru important aayittulla oru topic explain cheydirunnu, future il engane samsarikka ennullathu. I hope you watched that video very well and you understood also, and we can go for the activity. Okay, here we go. First question, if Manoj falls ill, we might have to change or will have changed. Okay, or will have changed our plans. First, let me copy the questions. Okay, any questions angu copy idotte, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. I dash, let me make a small blank so that I can put a tick. Okay, I will be finishing or will have finished my homework by 5 o'clock. Then we are dash will be learning or going to learn about the Amazon rainforest today. എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടോ, അത് എഴുന്നേറ്റ് പോയോ? ഇല്ലല്ലോ. Then they will have been going or are about to go out for dinner in half an hour. E. Ritesh is going to the Himalayas. He
will be trekking. He will be trekking or will have trekked. Will have trekked or will have trekked many miles. Many miles. Okay, so listen here. If Manoj falls ill, we dash our plans. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അതിൽ 2 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്, വിൽ ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇഫ് മനോജ് ഫോൾസ് ഇൽ, മനോജിന് സുഖമില്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ വി ഡാഷ് ആർ പ്ലാൻസ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. ഇഫ് മനോജ് ഫോൾസ് ഇൽ, അവൻ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ലേ, ചിന്തിക്കില്ലേ, പ്രവചിക്കില്ലേ, predict ചെയ്യല്ലേ. We are going to predict, we are predicting something, isn't it? So in that cases, which word we have to use? I have taught you this thing in the previous videoയിൽ ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ്. പ്രഡിക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് വേർഡാ യൂസ് ചെയ്യുക? Think about it. Got it? Yeah, might അല്ലേ, might have to change. So what you have to write there? Might have to change. If Manoj falls ill, we might have to change our plans. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിക്കുള്ള ആൻസർ? മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ അത് അവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ അതവിടെ എടുത്ത് എഴുതണേ. പക്ഷെ മാം ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്ത് എഴുതുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, I dash my homework by 5 o'clock. I dash my homework by 5 o'clock. ഞാൻ 5 മണിയോട് കൂടി എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് എന്തെന്നാ will be finishing, will have finished. Will be finishing, will have finished. ഞാൻ 5 മണിയോട് കൂടി എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുക? I will be finished ആണോ, will have finished ആണോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കകത്ത് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? എന്തെന്നാ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കകത്ത് പഠിച്ചത്? ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഇത്ര മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത് തീർന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ദെൻ ഹിയർ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് അല്ലേ, വില്ലും ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ കംസ് വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, we are dash about the Amazon rainforest today. Will be learning, going to learn. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are ഡാഷ്, അപ്പം എബൌട്ട് ദ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പ്ലാൻ മണക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, പ്ലാനിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോയിങ് ടു. അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു സംഗതിയുണ്ട്, വേറൊരു ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 6 കണ്ടോ, ഈ 6 എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വേർബ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വില്ല് വരില്ല, അതും കൂടി ഓർത്തോളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? ഗോയിങ് ടു ലേൺ അല്ലേ, മനസ്സിലായോ? മിസ് എന്തെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ അപ്പം മുതലേ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി കാണുമല്ലോ. മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോൾ ബോർഡ് എഴുതിയിട്ടാലും നിങ്ങൾ ആൻസർ അന്നേരം മുതൽ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ മിസ് ഇത് വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടിയായിരുന്നോ? എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയോ? കിട്ടാത്തവർ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അല്ലേ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. Then going next one, they dash will have been going or are about to go out for dinner in half an hour അല്ലേ. അവർ ഏതോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എബൌട്ട് ടു അല്ലേ, എന്താണ് എബൌട്ട് ടു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക? വിൽ ഹാവ് ബീൻ ഗോയിങ് ആണോ, ആർ എബൌട്ട് ടു ഗോ ആണോ? ദേ ആർ എബൌട്ട് ടു ഗോ. അവർ ദാണ്ട് 1/2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി ഡിന്നർ കഴിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. Then we have to use are about to go. Okay. Then last one. Ritesh is going to the Himalayas. He dash many miles. Ritesh എന്താണ് ഹിമാലയാസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. He is going to the Himalayas. He dash എവിടെ എന്തെന്നാ will be trekking അല്ലെങ്കിലോ will have trekked. He അപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല,
പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം, അവിടെ അപ്പം ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചേക്കാം അല്ലേ. അപ്പം എന്താ വരിക, വിൽ ബി പഠിപ്പിച്ചു, വിൽ ബിയും അതിൻ്റെ കൂടെ verb plus ing. then what will be the answer here? will be trekking അല്ലേ, അല്ലാതെ will have trekked അല്ലല്ലോ. will have trekked അല്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യം, അവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങിയാണ്, ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അവരങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ, obviously the answer will be trekking. Did you understand our rules and regulations, 7 rules and regulations what I have explained in the previous video? If you watch that video or if you learn that video well, you will be able to understand this activity. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ പഠിപ്പിച്ച വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ വാച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകൂ. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സപ്പോസ് ടു ടീച്ച് ടുഡേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സെയിം ആക്ടിവിറ്റി same topic I have done as an activity in today's class, and inshallah you have one more thing. What? On the same page, complete the conversations using going to and the clues given in brackets. One has been done for you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, കോൺവെർസേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഗോയിങ് ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ കോൺവെർസേഷനകത്ത് നമുക്ക് മാറ്റർ അറിയണ്ടേ, ആ മാറ്റർ ക്ലൂ ആയിട്ട് അവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഗോയിങ് ടു ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ answers. Okay, I'll explain the answers. I'll give the answers through WhatsApp inshallah. So page number 62, exercise 2 will be your assignment, so do that very well, and you must copy these activity into the notebook also, then you will learn once again. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലും കൂടി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്യുക. ഐ വിൽ സെൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ ക്രോസ് ചെക്ക് ഓൾസോ ഇൻഷാല്ലാ. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട്, ഇനിയുണ്ട് ഒരെണ്ണം അല്ലേ, ഇനി ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു റൈറ്റിംഗ് ജംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ, ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Till then you take care. Assalamu alaikum.